السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں مقدمہ غایۃ المقصود فی شرح سنن ابی داود پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقدمہ جو غایۃ المقصود کے شروع میں ہے، یہ بہت ہی زیادہ فوائد پر مشتمل ہے۔ یہ مبارک شرح غایۃ المقصود کے مؤلف الامام المحدث ابو طیب محمد شمس الحق العظیم آبادی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ہیں، جو 1273 ہجری کو پیدا ہوئے اور 1329 ہجری کو فوت ہوئے۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے حالات میرا مقصود نہیں ہے۔ غایۃ المقصود شرح کا کیا درجہ ہے، کتنی یہ اہم شرح ہے، یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ اس پر ہم نے لیکچر دے دیا ہے پہلے کسی دورہ میں۔ آج کی مجلس میں غایۃ المقصود کا جو مقدمہ شارح امام شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے دیا، بس اس کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مقدمہ ہے غایۃ المقصود کے شروع میں، جس کے بارے میں محدث عطاء اللہ نیف بوجیانی رحمہ اللہ نے لکھا، اپنے مشتملات اور معلومات نادرہ کے مستقل تالیف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہفت روزہ الاعتصام لاہور 11 دسمبر 1970 میں یہ بات آپ کو مل سکتی ہے۔ امام شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے مفصل حالات، انہیں کے خاندان کے چشم و چراغ، عظیم آبادی محدثین کی تراث کے وارث، میری مراد ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ محمد تنزیل الصدیقی الحسینی حافظہ اللہ نے دبستان نظیریہ جلد 1 میں بڑے مفصل حالات بیان کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے استاد محترم محدث العصر شیخ ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ نے بھی اپنی مبارک کتاب مقالات میں شمس الحق عظیم آبادی صاحب کے مفصل حالات بیان کیے ہیں۔ اس میں غایۃ المقصود کے اوپر بھی مفصل بحث کی ہے، تفصیل کا طالب اس کی طرف رجوع کرے۔ بلکہ اس دور کے عظیم محقق، میری مراد عزیر شمس حافظہ اللہ مکہ مکرمہ والے، انہوں نے تو شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے حالات پر مستقل کتاب لکھی ہے، جو اردو اور عربی دونوں زبانوں میں عام متداول ہے، مطبوع ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ہاتھ میں اس وقت غایۃ المقصود کا نسخہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث اکادمی فیصل آباد دارالتحاوی الریاض سے چھپا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مبارک نسخہ میرے پاس ہے غایۃ المقصود کا، یہ 3 جلدوں میں ہے۔ اس نسخہ کی تحقیق محمد عزیر شمس حافظہ اللہ اور ابو القاسم الاعظمی نے کی ہے۔ ان دونوں شیوخ نے اس کی تحقیق کی ہے۔ میں ساری باتیں چھوڑتے جا رہا ہوں، صرف وہ مقدمہ جو محدث شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے لکھا، وہ صفحہ نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے بڑا مفصل خطبہ لکھا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریفات پر مشتمل
अल्लाह अकबर। और ये मुकदमा भी अकीदा के बहुत ज़्यादा मसाइल पर मुश्तमिल है। उसमें कुछ अहादीस भी लिखी हैं, सलतोता सलतोता। इसी तरह इस खुतबा के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी है, ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता तक़ूम अस्साअह। इसके बाद शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमहुल्लाह ने अपना नाम लिखा है, अल्लाह अकबर। फ़यक़ूलु अब्दुर राजी रहमत रब्बिहिल कवी अद्दाई। इसी के आखिर में ये लिखते हैं अपने हवाला से, खादिमु अहादीस नबी अल अबर। माशाल्लाह, अपने आप को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम लिख रहे हैं। और ये बहुत ही मुबारक है वो शख्स जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बन जाए। जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं वो सारे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। सुभान अल्लाह। उसके बाद अपना नाम लिखा है अबू तय्यब मोहम्मद बिन अमीर बिन अली बिन हैदर अल मदऊव बिशम्सिल हक अल अज़ीमाबादी। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया है कि उसने मुझे इस इल्म दीन के लिए मुंतखब किया। उसके बाद सफ़ा नंबर 24 शुरू हो रहा है। उसमें सुनन अबी दाऊद का जिक्र खैर करके लिखा है, फ़ारतु अन अशरहहु शरहन कामिलन अला जमी अहादीसी। सुभान अल्लाह, कि मैंने इरादा किया कि मैं इसकी मुकम्मल शरह लिखूं, इसकी तमाम अहादीस की। आगे अपनी शरह की वसफ खुद ही बयान फरमाते हैं कि जो इसके रमूज को हल करे और इसके खजाने को खोले और जो मख्फी चीज़ें हैं उनकी तौज़ीह करे। सुभान अल्लाह। इस तरह अपनी जो शरह है उसकी कुछ सिफात का जिक्र करते हैं। इसके बाद जो असल हमारा टारगेट है वो शुरू हो रहा है। सफ़ा नंबर 25 से मुकद्दिमा वफ़ीहा लवामे, ये उन्वान है। इसमें मुख्तलिफ लवामे का जिक्र फरमाते हैं। जो पहला लम्हा है वो है सुनन अबी दाऊद और उसके फ़ज़ाइल के बारे में। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मुहद्दिस शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमहुल्लाह ने अइम्मा जरह व तदील के अंदाज में, सुभान अल्लाह, कुछ मुहद्दिसीन का जिक्र किया है। यानी बड़े बड़े अच्छे अलकाबा जिक्र किए हैं। मसलन फरमाते हैं, वकाना मिन उम्दतिहिम अल इमामुल आज़म अस्सय्यिदुल मुकर्रम उस्ताजुल मुहद्दिसीन हामिलुल लिवाइ सय्यिदुल मुरसलीन अदीमुल मसील फी असरी साहिबुल जरह व तादील फी दहरी अल मुजतहिदुल मुतलक व बिल खैर वल बरकात मिनल्लाहिल मुवफ़्फ़क़ मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। अल्लाह अकबर। अस्कनहुल्लाहु जन्नतल फिरदौस मिन लुत्फ़िहिल जारी। यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जिक्र खैर बहुत ही आला दर्जे की सिफात के साथ किया है। उसके बाद इमाम मुस्लिम का जिक्र खैर किया है। तो पहले बड़े अच्छे अलकाबात लिखे हैं। मसलन वसय्यदुल मुफ़ख्खम अस्सनदुल मुहतशम अल मुजतहिदुल मुहक्किक वल इमामुल मुदक्किक फ़ख्रुल मुहद्दिसीन उम्दतुन नाक़िदीन मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अन-निसाबुरी अलैहि रहमा मिनल्लाहिल बारी। अल्लाह अकबर। फिर लिखा है, फजर्रदा
अल अहादीस सहीहा कि इन दोनों मुहद्दिसीन ने सिर्फ अहादीस सहीहा का इंतखाब किया। वमय्यज़ाहा अनिल वाहिया व ज़ईफ़ा, और इन दोनों मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों को, बुखारी और मुस्लिम को, वाही और ज़ईफ़ रिवायतों से मुमताज़ किया है। सुबहान अल्लाह। क्यों? ताकि अमल करने वाले अमल करें और इस पर उम्मत चले। अल्लाह अकबर। इसके बाद इमाम नववी राहिमहुल्लाह की शरह सही मुस्लिम से सही बुखारी मुस्लिम का मुकम्मल मर्तबा बयान किया है। लिखते हैं इत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्ना सहल कुतुब बादल कुरान अस्सहीहान सहीहुल बुखारी व सहीह मुस्लिम व तलक्काहुम अल अइम्मा बिल क़बूल व किताबुल बुखारी असहुहुमा सहीहन व अक्सरुहुमा फ़वाइद। अल्लाह अकबर। आगे मुस्लिम के बारे में भी लिखा है। सफ़ा नंबर 28 पर वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी राहिमहुल्लाह का कौल सही बुखारी सही मुस्लिम के हवाले से लिखा है। लिखते हैं शम्सुल हक अज़ीमाबादी राहिमहुल्लाह वक़ाल अल मुहद्दिस अल मुहक्किक अल शेख अल अजल वलीउल्लाह इब्न अब्दुर्रहीम अद-देहलवी फी हुज्जतिल्लाहिल बालिगा अम्मा सहीहान फ़क़द इत्तफ़क़ अल मुहद्दिसून अला अन्न जमीअ मा फ़ीहिमा मिनल मुत्तसिल मरफ़ू' सहीहुम बिल क़त' व अन्नहुमा मुतवातिरान इला मुसन्निफ़िहिमा। ये मुफस्सल कौल लिखा है। सुबहान अल्लाह। और जो वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने कुतुब हदीस के तबकात बनाए हैं, कुतुब हदीस के तबकात, वो तफसील के साथ वो सारा कौल लिखा है। पहला तबका, दूसरा तबका। पहले तबका में बुखारी मुस्लिम की सही बुखारी और सही मुस्लिम को लाए हैं और दूसरे तबके में मुअत्ता और सही हैन के लावा लाए हैं। इस तरह तीसरे तबके में मसानी जवामे मुसन्नफ़ात हैं जो बुखारी और मुस्लिम से पहले हैं। सुबहान अल्लाह। इसी तरह यानी ये तबकात की तकसीम भी उन्होंने लिखी है। इसके बाद शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमहुल्लाह इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह का कौल जो उन्होंने शरह सुनन अबी दाऊद में लिखा है, सुनन अबी दाऊद की अहमियत पर। वअलमू रहमकुमुल्लाह अन्ना किताब सुनन लबी दाऊद किताबुन शरीफुन लम युसन्नफ़ फ़ी इल्मिद्दीन किताब मिस्ली। अल्लाह अकबर। यानी शम्सुल हक अज़ीमाबादी साहब रहमहुल्लाह खत्ताबी रहमहुल्लाह का कौल नकल करते हैं कि अबू दाऊद जैसी किताब ये मौजूद किताब है, ये इल्म दीन में इस जैसी किताब नहीं लिखी गई। किताबुन मिसलुहु, इस जैसी किताब नहीं लिखी गई। वक़द रुज़िक़ल क़बूल मिन काफ़तिन नास। अल्लाह अकबर। और इसे कबूल आमा हासिल है। इसके बाद हदीस की 3 किस्मों का जिक्र है, सही, हसन, सकीम, और इनकी तारीफें भी लिखी हैं। ये सारी तफसील खत्ताबी रहमहुल्लाह की लिखी है। उसके बाद इमाम मुनज़री रहमहुल्लाह का कौल लिखा है। इसके बाद कई एक मुहद्दिसीन के कवाल, खुसूसन इमाम अबू दाऊद के कवाल जो उन्होंने अपने रिसाला इला अहल मक्का में नकल किए हैं, वही अकवाल यहाँ नकल किए हैं। इमाम शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमहुल्लाह ने अबू दाऊद के रिसालत अबी दाऊद इला अहल मक्का से वो तफसील जिक्र की है जिसमें इमाम दाऊद ने अपना मनहज बयान किया है। यानी सुनन अबी दाऊद का मनहज इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपना जो रिसाला है मुख्तसर रिसालत अबी दाऊद इला अहल मक्का, उसमें तफसील के साथ अपना मनहज बयान किया है। उसका खुलासा
تقریباً 3 صفحوں پر مشتمل محدث شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد دیگر کئی محدثین کے اقوال، امام ابو بکر محمد بن بکر بن داسا کا قول بھی لکھا ہے کہ میں نے امام ابو داود سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ اکبر، 500,000 حدیث لکھی ہیں، پھر میں نے ان سے منتخب کی ہیں یہ کتاب السنن، اس میں نے 4,800 حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تفصیل احادیث کی تعداد کی تفصیل بھی امام محمد بن بکر بن داسا نے، جو ابو داود رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ان کی زبانی یہ تفصیل بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے آگے اور بھی کئی ایک محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں ابو داود کتاب کے حوالہ سے۔ اس کے بعد دوسرا لمحہ شروع ہوتا ہے، اس میں شمس الحق عظیم آبادی صاحب نے امام ابو داود رحمہ اللہ کے حالات لکھے ہیں، اور شروع میں ان کتابوں کا ذکر کیا ہے جن کتابوں کی مدد سے امام ابو داود کی حالات کو جمع کیا ہے، اور یہی ایک محدث کی شان ہوتی ہے کہ وہ بات کو جہاں سے لیتا ہے اس اصل کی طرف اسے نقل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا جن کتابوں سے ابو داود رحمہ اللہ کے حالات لکھے، خلاصہ تذہیب تہذیب الکمال فی اسماء رجال للامام العلامہ صفی الدین احمد بن عبداللہ الخزرجی الانصاری، اور الاکمال فی اسماء رجال لشیخ ولی الدین ابو عبداللہ الخطیب، و معالم سنن للخطابی، و مختصر الامام المنذری، و تاریخ ابن خلقان، و بستان المحدثین۔ سبحان اللہ۔ شیخی شیخینا العلامہ، یعنی عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب کا جب ذکر کیا بستان المحدثین کا، تو لکھا شیخی شیخینا، ہمارے استاد کے استاد کے استاد۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تو اس کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ کے مفصل حالات شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں، یہ تقریباً 4 صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد تیسرا لمحہ سنن ابی داود کے نسخوں پر لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ شروع میں لکھتے ہیں شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، فَعْلَمْ أَنَّهُ رَوَى هَذَا السُّنَنَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي دَاوُودَ أَرْبَعَةُ حُفَّاظ من تلامذته، کہ سنن ابی داود کو امام ابو داود سے 4 شاگردوں نے اس کو نقل کیا ہے، پھر ان 4 نسخوں کا مختصراً ان کا تعارف کروایا ہے۔ پہلا نسخہ لؤلؤی کے نام سے جو مشہور ہے، لؤلؤی رحمہ اللہ کا مختصراً جامع معنی تعارف لکھا ہے کہ وہو الامام الحافظ ابو علی محمد بن احمد بن عمر اللؤلؤی البصری۔ سبحان اللہ۔ آگے مختصر ان کا حالات لکھے ہیں، اور لؤلؤی کی وجہ منسوب الی بیع اللؤلؤ، یہ کوئی موتیوں کا کاروبار کرتے تھے تو اسی طرف منسوب ہو گیا لؤلؤی کے نام سے کی نسبت سے۔ دوسرا نسخہ تو ابن داسا کا نسخہ ہے۔ جو پہلا نسخہ تھا وہ ہمارے ہند میں بلاد مشرق میں یہ مشہور نسخہ ہے، لؤلؤی کا نسخہ، اور دوسرا نسخہ ابن داسا کا یہ دیار مغرب میں مشہور ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابن داسا کا نسخہ لؤلؤی کے نسخہ کے قریب ہے، زیادہ آپس میں اختلافات نہیں ہیں کہ قریب ہیں۔ اور ابن داسا کا نام کیا ہے؟ وہو الامام الحافظ ابو بکر محمد ابن بکر ابن محمد ابن عبد الرزاق بن داسا
التمار البصری इनका मुकम्मल नाम है। बाद उलमा ने कहा है कि इब्न दासा का नुस्खा ये ज्यादा मुकम्मल है। उनसे इमाम अबू सुलेमान अल खत्ताबी ने लिया। सुबहान अल्लाह। यानी इमाम खत्ताबी राहिमहुल्लाह ये इब्न दासा के शागिर्द हैं और इब्न दासा राहिमहुल्लाह इमाम अबू दाऊद के शागिर्द हैं। सुबहान अल्लाह। तीसरा नुस्खा तो रमली है और ये नुस्खा इब्न दासा के नुस्खे के करीब है। रमली जो मुहद्दिस हैं उनका नाम वहवल इमाम उल हाफिज अबू ईसा इसहाक इब्न मूसा इब्न सईद रमली वर्राव कबी दाऊद हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह आगे लिखा है कि रमला ये फलस्तीन का शहर है और सरखस का महल्ला है। सरखस का ये उसकी तरफ मंसूब है रमली। और चौथा नुस्खा तो इब्न अल अराबी है। इमाम इब्न अल अराबी का नाम अबू सईद अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद बिन बिश्र अल मरूफ इब्न अल अराबी। सुबहान अल्लाह। इनके आगे मुख्तसरन हालात इनके नुस्खे का वस्फ वगैरह बयान किया है। इसी तरह सफ़ा नंबर 41 पर इमाम शम्सुल कज़ीमाबादी रहमहुल्लाह ने चौथा लम्हा बयान किया है। फी ज़िक्री मानेतना बिशरही और तालीकी और तलखीसी। उन उलमा का मुहद्दिसीन का जिक्र किया है जिन्होंने इसकी शरह पर काम किया या तालीक पर या तलखीस पर। सुबहान अल्लाह। तो ये तफसील लिखी है। नीचे किताब के मुहक्किक इस दौर के अजीम मुहक्किक शेख उज़ैर शम्स हाफिज़हुल्लाह ने 10 उन शुरूहात का जिक्र किया है जो मुअल्लिफ यानी शम्सुल कज़ीमाबादी ने जिनको जिक्र नहीं किया या वो उनकी वफात के बाद जिक्र की गई है। ये जो नुस्खा मेरे सामने है इसमें हाशिया में उदा शुरूहात का जिक्र भी है माशाअल्लाह। तो इसमें जो शारहीन हैं उनकी हालात भी लिखे हैं मुख्तसर तौर पे। इमाम खत्ताबी का जिक्र है। उनका नाम अबू सुलेमान हमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन अल खत्ताबी अल बुस्ती कान अदीबन फ़क़ीहन मुहद्दिसन लहु तसानीफ अल बदिया मिनहा गरीबुल हदीस व मालिम सुनन फी शरह सुनन नबी दाऊद व आलाम सुनन फी शरह बुखारी। माशाअल्लाह। यानी इस अजीम मुहद्दिस ने सही बुखारी की शरह पर काम किया और सुनन अबी दाऊद की शरह पर भी काम किया। लेकिन जिन हदीसों की शरह बुखारी की शरह में की है वो अगर अबू दाऊद में आ गई है तो वहां शरह नहीं लिखी। सुबहान अल्लाह। इनके हालात बयान किए हैं। फिर इसी तरह इमाम नबवी राहिमहुल्लाह ने भी अबू दाऊद की शरह पर काम किया तो उनके भी हालात लिखे हैं शेख शम्सुल कज़ीमाबादी रहमहुल्लाह ने। इसी तरह इमाम इब्नुल क़य्यिम ने भी चूँकि अबू दाऊद पर काम किया था उनके भी हालात यहाँ तफसील के साथ लिखे हैं। सुबहान अल्लाह। ये इमाम इब्नुल क़य्यिम इमाम इब्न तैमिया के खास गिर्द थे। इसी तरह इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह के भी खास गिर्दों में से थे। इसी तरह अबू दाऊद पर काम करने वालों में से इमाम इराकी भी हैं। इमाम इराकी कौन थे? जो इमाम मिज़्ज़ी के शागिर्द थे। सुबहान अल्लाह। नहीं, ये गलती हो गई हमसे। इमाम इराकी इमाम मिज़्ज़ी के शागिर्दों के शागिर्द थे। इमाम बुल्कीनी के शागिर्द थे इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह। तो इन्होंने भी काम किया था अबू दाऊद पर। तो उनके भी हालात यहाँ लिखे हैं इख्तिसार के साथ। इसी तरह मुगलताई रहमहुल्लाह के उन्होंने भी चूँकि अबू दाऊद पर काम किया था लेकिन वो शरह मुकम्मल नहीं थी, उनका भी इख्तिसार के साथ जिक्र है।
اسی طرح علامہ بدر المنیر جلالالدین عبدالرحمن بن کمال ابی بکر بن محمد بن سابق السیوطی، امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کا بھی ابو داود پر حاشیہ ہے، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ امام ابن رسلان رحمہ اللہ نے بھی ابو داود کی بڑی مفصل شرح لکھی تھی، تو ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابو الحسن ابن عبد الحادی المدنی کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی فتح الودود علی سنن ابی داود کے نام سے شرح لکھی۔ اس طرح شیخ شہاب الدین ابو محمد احمد بن محمد بن ابراہیم بن حلال المقدسی من اصحاب المزی، انہوں نے بھی شرح اس ابو داود پر کام کیا تھا۔ اس طرح کچھ اور بھی، آخر میں وحید الزمان رحمہ اللہ کا ذکر کیا، لکھتے ہیں الفاضل العلمائی المولوی وحید الزمان بن المولوی مسیح الزمان الکھنوی، سبحان اللہ، جنہوں نے یہ اردو میں کتب حدیث کے ترجمے کیے، رحمہم اللہ اجمعین۔ تو یہ اہم شروحات جو شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے پاس تھیں، جن کا تعارف تھا، وہ انہوں نے اختصار کے پیش نظر ان پر تبصرہ کیا۔ اور پانچواں جو لمحہ ہے، سبحان اللہ، شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے بڑے زیادہ شیوخ سے استفادہ کیا تھا، لیکن دو شیوخ جو سب سے بڑے اساتذہ تھے شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کے، ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر خیر کیا۔ یہ لکھتے ہیں علامہ الخامسہ فی ترجمۃ الشیخین الاکبرین اللذین اخذت عنہما ھذا السنن وسائر کتب الحدیث والتفسیر، یعنی پانچواں لمحہ ان دو بڑے، سب سے بڑے شیوخ کے حالات کے بارے میں ہے جن سے میں نے اس سنن کو لیا، یعنی سنن ابی داود کو لیا، پڑھا، سنا، اور دیگر باقی کتب حدیث اور تفسیر بھی ان دونوں سے لیں۔ فَأَوَّلُهُمَا، ان دونوں میں سے جو پہلے ہیں، اللہ اکبر، امام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ سے کیا رابطہ تھا، کیا تعلق تھا، کس طرح میاں صاحب نے ان کو منہج حدیث، منہج رجال دیا، شرح حدیث پر کس طرح ان کی رہنمائی کی، یہ ایک الگ مستقل داستان ہے جو ہم نے اپنی کتاب میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا محدثین، مناظرین اور محققین تیار کرنے کا منہج، اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ بہرحال لکھتے ہیں شمس الحق عظیم آبادی، فَأَوَّلُهُمَا، ان دونوں شیخوں میں سے پہلے، المحدث المفسر الفقیہ الحاج شیخنا العلامہ زین اہل الاستقامہ مولانا السید محمد نذیر حسین، اللہ اکبر، سبحان، آگے مکمل نام لکھا ہے، مفصل نام، نسب نامہ بیان کیا ہے 8-10 سطروں کے اندر، پھر میاں صاحب کے حالات لکھے ہیں، المحدث المفسر الفقیہ، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی یک وقت محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، سبحان اللہ۔ یہی امام شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب التعلیق المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 میں لکھتے ہیں، رئیس المحدثین فی عصری، ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے شک میاں نذیر حسین محدث دہلوی اپنے دور کے رئیس المحدثین ہی تھے، عمدۃ المحققین فی دہری، سبحان اللہ، یہ سچ کہا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے۔ مسند الوقت شیخ الاسلام جمال الملہ والدین، یہ بڑے بڑے پیارے القاب شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اپنے مربی، اپنے عظیم استاد جن سے علم حدیث لیا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا ذکر خیر کیا۔ تعلیق المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
11 में ये आप देख सकते हैं। तो फिर मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह के मुफस्सल हालात लिखे, सुबहान अल्लाह, कई सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने हालात लिखे। सुबहान अल्लाह। ये भी लिखा है कि मैंने 3 साल मुलाजमत इख्तियार की है, यानी ये कि लंबी बहस है, हम हालात की तरफ नहीं जाना चाहते। सुबहान अल्लाह। ये काफ़ी ज़्यादा सफ़हात पर हालात लिखे हैं मियां नज़ीर हुसैन देहलवी साहब के। सफ़ा नंबर 59 और 60 पर मशहूर शागिर्दों के नाम भी लिखे हैं, माशाअल्लाह। उसके बाद जो बाज़ उलमा शयूख ने कसीदे लिखे, मरसिये लिखे मियां नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह के वफात के बाद, उनको जिक्र किया है। और सफ़ा नंबर 68 तक मियां नज़ीर हुसैन देहलवी साहब के हालात हैं, और सफ़ा नंबर 68 से दूसरे अजीम इमाम और मुहद्दिस, सुबहान अल्लाह, मेरी मुराद अलहाज हुसैन बिन मोहसिन अल अंसारी का जिक्र ख्याल किया है, माशाअल्लाह। बड़े ही प्यारे अलकाब शुरू में लिखे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। शेखुन अल अल्लामा अल बदरुल मुनीर अल फहामा अल उम्दा अन नहरीर जुल मनाकिबिल जलीला वल महामिद अल शरीफा अल मुदक्किक अल कामिल वल बहरुल लज़ी लैसा लहु फी सअति नज़र मिन साहिल जमालुल उलमा अस्सालिहीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल बारि अल मुहद्दिसुल मुतकिन वल मुफस्सिरुल मुतबहर अल फतिन अल हाज अल काजी हुसैन बिन मोहम्मद हुसैन बिन मोहसिन अल अंसारी अल खजरजी अल सादी अल यमानी। फिर आगे इस मुहद्दिस का मुफस्सल नस्बनामा बयान किया है और फिर उनके हालात बयान किए हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी ज्यादा तारीफ लिखी है। ये तकरीबन 2 सफ़ों पर मुश्तमिल इस इमाम और मुहद्दिस के हालात बयान किए हैं शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमतुल्लाह ने। और मुकदमा के आखिर में अल्लमा असादिसा 6ठा लम्हा बयान किया है कि शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमतुल्लाह ने अपनी सनद का जिक्र किया है। सनद का जिक्र अपने आप से लेकर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह तक सनद बयान की है। अल्लाह अकबर। शुरू में फिर लिखते हैं कि मैंने अव्वल से लेकर किताबुल जनाज़ के आखिर तक अपने भाई फाजिल भाई मोहम्मद अशरफ की मायत में यह अबू दाऊद पढ़ी। किन से पढ़ी? अला शेखिन अल अल्लामा अल मुफस्सिर अल मुहद्दिस अल फकीह अल हाज सय्यद मोहम्मद नज़ीर हुसैन देहलवी, माशाअल्लाह। यानी ये मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का फिर जिक्र ख्याल किया कि हमने उनसे पढ़ी। फिर आगे तफसील है कि उन्होंने हमें इजाज़त दिया। तो ये मुख्तलिफ सनदें बयान की हैं मियां अपने शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमतुल्लाह ने। इसी तरह ये सफ़ा नंबर 73 तक ये मुकदमा जो गायतुल मकसूद के शुरू में है वो ख़त्म हो रहा है। इस मुकदमा में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इस मुकदमा को बार बार पढ़ना चाहिए। तलबा उलूम नबुव्वत को ये सबक देने के लिए कि ये इंतहाई कीमती मुकदमा है। सुबह ये कि मुस्तकिल किताब की हैसियत रखता है। इसको बारहा पढ़ना चाहिए। तारीख में वो लोग जिन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं उनमें एक शख्स शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमतुल्लाह भी है। ये कि पूरी दास्तान है, पूरी तारीख है। जिंदगी रही तो किसी और मौका पे हम वो तफसील बयान करेंगे इन्होंने कैसे कैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।